తారలన్నీ తొంగి తొంగి ఒక్కసారి చూస్తున్నా ఏంటిలా పైన లేని వెన్నెలంతా నేల మీదకొచ్చినట్టు నువ్వుంటే చూడవా మంచువాన నన్ను ముంచనంట వాన విల్లు మీద ఇల్లు కట్టినెవ్వరంట ఈ లోకమంతా నిన్ను చూసినంట ఏ దిష్టి నిన్ను తాకకుండా ఇంటిలోన దాచుకుంటా రంగు రంగు తారలన్నీ తొంగి తొంగి ఒక్కసారి చూస్తున్నా ఏంటిలా ఆ పైన లేని వెన్నెలంతా నేల మీదకొచ్చినట్టు నువ్వుంటే చూడవా చిన్ని గుండెలా అన్ని ఆశలా ఇంకా ఎన్ని దాచినావో దాని లోపల ఏ ఊహలో ఇలా తేలవే అలా వింతలెన్నో చూపుతాను నాతో ఇలా చిన్ని గుండెలా అన్ని ఆశలా ఇంకా ఎన్ని దాచినావో దాని లోపల నా ఊహలో ఇలా తేలవే అలా వింతలెన్నో చూపుతాను నింగి నేల అయ్యనే ఇలా
కావలసిన కుటుంబం నీ సన్నిధిలోనే నిత్యము స్థిరపరచుము నీ చిత్తము నెరవేర్చుటయే నా జీవితం నీ పాదముల చెంత చేసేద అంకితము దీవించుము దేవా మా కుటుంబమును నీ దీవెన తరతరములకుండును దీవించుము దేవా మా పిల్లలను నీ దీవెన తరతరములకుండును ఎన్నికలేని నన్ను హెచ్చించితివి దీనుడనైనా నన్ను దీవించితివి నీ చేతి నీడలో నన్ను ఉంచితివి నీ రక్షణలో నన్ను కాపాడితివి నీ అనురాగము ఎంతో గొప్పది నీ సంకల్పము ఎంతో గొప్పది నీ అనురాగము ఎంతో గొప్పది నీ సంకల్పము ఎంతో గొప్పది దీవించుము దేవా మా కుటుంబమును నీ దీవెన తరతరములకుండును దీవించుము దేవా మా పిల్లలను నీ దీవెన తరతరములకుండును నీ స్వరము వినే సమూయేలులా హన్నావలె నీ కొరకు పెంచాలయ్యా నీ శిక్షణలో నీ బోధలో కడవరకు వారిని ఉంచాలయ్యా నిన్నే ఆరాధించెదరు దావీదులా నిన్నే ప్రకటించెదము పౌలులా నిన్నే ఆరాధించెదరు దావీదులా నిన్నే ప్రకటించెదరు పౌలులా దీవించుము దేవా మా కుటుంబమును నీ దీవెన తరతరములకుండును దీవించుము దేవా మా పిల్లలను నీ దీవెన తరతరములకుండును దీవించుము దేవా మా కుటుంబమును నీ దీవెన
திருமணம் ஆராதனை பிராரம்பமாகிறது என்று அறிகிறோம். ஸோ அனைவரும் கண்கள் மூடி இந்த திருமணம் கர்த்தருக்குள் ஒப்பு கொடுத்து ஆரம்பிக்கும்படியாக ஜெபிக்கலாம். அன்பின் பரலோக பிதாவே, எங்கள் அருமை இரட்சகரும் மீட்பருமாகிய தேவனே, இந்த அருமையான வேலைக்காக நன்றியோடு உங்களுடைய சமூகத்தை நாடி வந்து நாங்கள் துதிக்கிறோம். கர்த்தாவே, நீர் எங்களுக்காக ஏற்படுத்தின எல்லா ஈவுகளுக்காகவும் நன்றி. அதிலே கர்த்தாவே ஏவாளை கர்த்தாவே நீர் ஏற்படுத்தி அவர்கள் இருவருக்கும் திருமணம் செய்து உங்களுடைய கற்பனைகளை நிறைவேற்றி பூமியிலே கர்த்தாவே ஆசீர்வாதத்தை எங்களுக்கு கொடுத்தீர். அந்த வழியாக இன்றும் நாங்கள் நீர் ஏற்படுத்தப்பட்ட இயற்கையான இந்த மலையின் ஆண்டவர் உச்சியிலே அருமையான இஸ்ரேல் பாஸ்டனுடைய குமாரன் ஆண்டவரை திருமணத்திற்கு நாங்கள் கூடி வந்திருக்கிறோம். அப்பா, இந்த திருமணத்தை பிராரம்பம் முதல் கொண்டு முடியும் வரைக்கும் உங்களுடைய சமூகம் எங்களோடு இருந்து எதை எப்படியெல்லாம் நடத்த வேண்டுமோ அவைகளை ஆண்டவரே நாங்கள் நடத்த உங்களுடைய பிரசன்னம், உங்களுடைய ஆவி, உங்களுடைய வழிநடத்தல் எங்களோடு இருக்க வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொள்கிறோம். இந்த ஆராதனை முழுமையாய் உங்களுடைய அன்பின் கரத்திலே நாங்கள் கொடுக்கிறோம். கர்த்தாவே, ஆசீர்வாதமாய் முடிக்க உதவி செய்தவர்களும் வந்திருக்கிறவர்களை, ஊழியக்காரர்களை, திருமணம் செய்த போகிறவர்களே ஆண்டவரே, கணவன் மனைவி இருவரையும் கூட நீர் ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று இந்த சமூகம் முழுவதுமாக உங்களுடைய பிரசன்னத்தால் நிரப்ப வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொள்கிறோம். துதி கன மகிமை உமக்கே. திருமணத்தை காணும்படியாக வந்திருக்கிறதான உறவினர்கள், நண்பர்கள், ஊழியர்களுக்காக ஜெபித்து வந்த அநேக நாட்களாக எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் இந்த நல்ல நேரத்தை தேவனே தாமே ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சி தேவன் தாமே பொறுப்பெடுத்து நடத்துகிறார்கள். பாடும் பாடல்களையும் அன்பின் திருக்கரத்தில் தாழ்த்து கொடுக்கிறேன். துவக்க முதல் கடைசி வரையிலும் நீரே I welcome everyone once again. Please say
వారిని జీవితం ఇచ్చినాడు పిదావే ఆమేన్. వివాహం జరగటము చాలా అద్భుతం. దేవునికి స్తోత్రం. ఇశ్రాయేల్ గారిని దైవజనులు ఎస్తేర్ వారి కుటుంబాన్ని దీవించి ప్రభు వారికి ఇచ్చినటువంటి ప్రథమ ఫలం యొక్క కుమారుని వివాహములో మనందరము చేరుట ఎంతో ఆనందకరం. ఈ సమయంలో నీకే నా కలిమి నీకే నాకున్నదంత నీకే యేసయ్యా నా బలము నీకే నా కలిమి నీకే నాకున్నదంత నీకే యేసయ్యా యేసయ్యా నా యేసయ్యా యేసయ్యా నా యేసయ్యా యేసయ్యా. హృదయపూర్వక వందనాలు చెల్లిస్తున్నా. సరే, అందరికి తెలిసినటువంటి పాట అందరం పాడదాం. శాశ్వతమైన ప్రేమ నన్ను ఎడబాయని ప్రేమ అనేటువంటి అందరికి తెలుసు కాబట్టి అందరూ పాట కలిసి పాడదాం. ఆమేన్. శాశ్వతమైన ప్రేమ నన్ను ఎడబాయని యేసు ప్రేమ, శాశ్వతమైన ప్రేమ నన్ను ఎడబాయని యేసు ప్రేమ, వీడువక నాయడ తన కృప చూపు ప్రేమ, నన్నాదరించు ప్రేమ, నన్నాదుకున్న ప్రేమ, శాశ్వతమైన ప్రేమ నన్ను ఎడబాయని యేసు ప్రేమ. సర్వమిచ్చి నిన్ను సేవింతు సర్వశక్తుడా నా యేసయ్యా. హల్లెలూయా. తరములు తరలినను నాకు భయమేలా నా యేసయ్యా, ఇవు నాలోనే ఉన్నావయ్యా, నాకు దిగులేలా నా మెస్సయ్యా, నాకు భయమేలా నా యేసయ్యా, నీవు నాలోనే ఉన్నావయ్యా, నాకు దిగులేలా. ప్రియుడా స్తుతి మహిమలు నీకే, జ్యోతిర్మయుడా నా ప్రాణ ప్రియుడా స్తుతి మహిమలు నీకే,
నిర్ణయం ఈ పరిణయం రమణీయం అతి మధురం ఓహో దైవ నిర్ణయం. அநேக சொந்த பந்தங்கள் இங்கே பார்க்க முடியுது. நிறைய நண்பர்கள் வந்திருக்கீங்க, நிறைய ஊழியக்காரர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். எல்லாருக்கும் அன்பின் வாழ்த்துக்கள். இஸ்ரவேலை ஆசீர்வதிப்பதே தேவனுக்கு, சத்தமா சொல்லுங்க, இஸ்ரவேலை ஆசீர்வதிப்பதே தேவனுக்கு பிரியம். பாஸ்டர் சாம் இந்த இடத்துல பரலோகமும் தேவ தூதர்களும் இந்த இடத்துல இருக்கிறார்கள். நீங்க ஆமென் சொல்லணும். இருக்க முடியுங்கிற ஒரு தைரியம் வரும். நீங்க யாருமே சிரிக்கலன்னா அவங்களுக்கு அந்த தைரியமே வராது. சிரிக்கிறாரு பாருங்கப்பா, சாம் இப்பதான் சிரிக்கிறார், இப்பதான் தைரியம் வந்திருக்கு. ஆமா, இது டேஞ்சரஸ் டே கிடையாது, இது ரொம்ப ஒரு செலிப்ரேஷனான நாள். இது செலிப்ரேஷனான நாள். ஆண்டவர் மோசே கிட்ட சொன்னாரு, ஒவ்வொரு கோத்திரத்துக்கும் ஒவ்வொரு கோள்களை எடுத்துக்கொண்டு வந்து பேரு ஆரோனுடைய பேர். இப்ப கர்த்தர் சொல்றாரு, நான் தெரிந்து கொண்டவருடைய கோல் துளிர்க்கும். நான் இன்றைக்கு சொல்றேன், நமக்கு நம்ம மாசத்துல நான் சொல்றேன், இவருடைய கோல் துளிர்க்கும். தேவ பிரசன்னத்துல இருக்கிற இவருடைய கோல் துளிர்க்கும். ஆமென், ஹalleluya, ஹalleluya. எத்தனை பேர் ஆண்டவர் ஆராதிக்க ரெடியா இருக்கீங்க? ரெடியா இருக்கீங்களா? போயிடலாமா? புது வாழ்வு தந்தவரே, புது துவக்கம். ஆண்டு முழுவதும் போஷித்தீரே என் குறைவுகளை கிறிஸ்துவுக்குள் மகிமையில் நிறைவாக்கி நடத்தினீரே. என் குறைவை சிந்திக்காமல் முந்தினதை யோசிக்காமல் பூர்வமானதை சிந்திக்காமல் புதியவை சாம்பலை சிங்காரத்தில் சிங்க பாடுங்க. தேவ பிரசன்னம் இருக்கு, தேவனுடைய மகிமை. தந்தவரே நன்றி, உமக்கு நன்றி, முழு மனதுடன் சொல்கிறோம். கர்த்தர் வைத்திருக்கிறார். மனுஷரை தேவன் உண்டு பண்ணும்போது, ஓ இது மிகவும் நன்றாய் இருக்கிறது என்று சொன்னார். தேவன் பார்த்தார், இது மிகவும் நன்றாய் இருக்கிறது. இன்றைக்கு பரலோகம் நீங்க பார்த்து கொண்டிருக்கிறது, இது மிகவும் நன்றாய் இருக்கிறது, இது மிகவும் நன்றாய் இருக்கிறது. செய்தி ஏந்தி நின்ற என் கரங்கள் எல்லாம் கொடுக்கும் கரங்கள் என்று தேவன் விரும்புகிறார். இந்த ரெண்டு குடும்பங்கள் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார். ஹalleluya, ஹalleluya. பாருங்க, 18 வருஷமா பெரும்பாடுள்ள ஒரு ஸ்திரீ அவருடைய வஸ்திரத்தை தொட்டா என்னுடைய வியாதி சுகமாயிரணும் நினைச்சு தொட்டா, வியாதி சுகமாயிருச்சு. இங்க பாருங்க, நீங்க தொட்டா உங்க வியாதி, உங்களுடைய பிரச்சனை, உங்களுடைய கடன், அதுதான் விடுதலை ஆகும். அவர் தொட்டார்னா உங்களுடைய வியாதி மட்டும் சுகமாகாது, உங்களுடைய வாழ்க்கையே சுகமாயிரும். இன்றைக்கு இங்கு உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் தேவன் தொற்றுகிறார், உங்களுடைய குடும்பத்தை தொற்றுகிறார். நீங்கள் தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களாக இருக்கிறீர்கள். நான் சொல்றேன், உங்களுடைய வாழ்க்கை முழுவதும் அவருடைய கரத்தில் இருக்கிறது. இந்த திருமணம் முழுவதும் அவருடைய கரத்தில். நன்றி, உமக்கு நன்றி, முழு மனதுடன் சொல்கிறோம். நன்றி, உமக்கு நன்றி, மனநிறைவுடன் சொல்கிறோம். முந்தினதை யோசிக்காமல் பூர்வமானதை சிந்திக்காமல் ராஜாதி ராஜாவை கொண்டாடு நாள்தோறும் துதிப்பாடி. அல்லேலூயா, 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 அல்லேலூயா. உம்மை உயர்த்துவதே எங்கள் நோக்கமையா, உம்மை பாடுவதே எங்கள் மேன்மையா, உம்மை உயர்த்துவதே எங்கள் நோக்கமையா. பரிசுத்தரே எங்களை சூதிவார், நான் நீளத்தில் நிறைந்தும் ராஜா. பரிசுத்தரே எங்களை சூதிவார், நான் நீளத்தில் நிறைந்தும் ராஜா. உம்மை பாடுவதா என்னில் தோல்வி இல்லை, உம்மை துதிப்பதினா என்னில் குறைவு இல்லை. உம்மை பாடுவதா என்னில் தோல்வி இல்லை, உம்மை துதிப்பதினா என்னில் குறைவே இல்லை. அல்லேலூயா.
உலகம் நீடாலே ஒரு தங்கள் பசிதாகம் ஏற்பட்டாலும் எங்கள் விசுவாசி கைவிட்டாலும் என்னை காப்பாற்ற நீருண்டு பயமில்லையே நம்பி கைவிட்டாலும் என்னை காப்பாற்ற நீருண்டு பயமில்லையே உங்கள் திருவைகளை உங்கள் மகிமைகளை அல்லேலூயா 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 அல்லேலூயா. அவரை மாதிரி பாட்டு எழுதுவதற்கும் அவரை மாதிரி வர்ஷிப் பண்றதுக்கு ஆளே அடிச்சுக்க முடியாது. எவர் கிரீன்னா யாரு? வெர்குமன் செய்ய மாத்திரம் தான். கரெக்டா? ஆமா. இன்னைக்கு அவருடைய பாட்டை பாடுவார். ராஜாதி ராஜாவை கொண்டாடுவோம் நாங்க ஒரு துதி பாடி இந்த பாட்டை பாடி பசுமுள் மேய்ச்சலுக்கு நடத்துவார் எதை பசுமுள் மேய்ச்சலுக்கு நடத்துவார் நான் பசிய ராஜாதி வந்தாரே தேடி வந்தாரே நாளோறும் துதி பாடி கொண்டாடுவோம் நாளோறும் துதி பாடி அந்த ராஜாதி ராஜாவை கொண்டாடுவோம் நாளோறும் துதி பாடி கொண்டாடுவோம் மேய்ச்சலுக்கு நடத்துவார் எதை பசுமுள் மேய்ச்சலுக்கு நடத்துவார் நான் பசியார உணவுட்டி மகிழ்வார் நான் பசியார உணவுட்டி மகிழ்வார் பாடி கொண்டாடுவோம் இயேசு ராஜாதி ராஜாவை நாளோறும் துதி பாடி கொண்டாடுவோம் வென்றாரே சாத்தானை வென்றாரே சாத்தான் மேல அதிகாரம் தந்தாரே என் இயேசு நாமம் சொல்லி சொல்லி முறியடிப்பே என் இயேசு நாமம் சொல்லி சொல்லி முறியடிப்பே ராஜாதி ராஜாவை தேவனுடைய பிரசனத்தின் மகிமையினால சாத்தானை வென்ற இயேசு சிலுவையில எல்லாவற்றையும் முடித்த இயேசு சிலுவையில உங்களுக்கான எல்லாவற்றையும் முடிக்க கொடுத்த இயேசு தன்னுடைய சின்னது இருக்குது. இங்க வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு ஊழியக்காரர்கள் மூலியமாக இந்த நாள் ஒரு ஆசீர்வாதமாக இந்த தேவ தூதர்களுடைய ஆளுகை தேவ தூதர்களுடைய ஆளுகை இயேசுவின் நாமத்தில் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை ஒரு மகிமை மூடினது போல ஒரு மேகம் மூடினது போல இந்த இடத்துல ஒரு மேகம் மூடிக்கொண்டிருக்கிறது. என்னை அழைத்து எஜமானனே எஜமானனே உம் சேவைக்காய் என்னை அழைத்து அழியும் என் உதடுகள் கொண்டு அழியாவும் வார்த்தை சொல்லு இயற்கனாய் வாழ்ந்த என்னை பிரித்தெடுத்தீ ஆராதிப்பே வாழ்நாளெல்லாம் உம்மை மட்டுமே ஆராதிப்பே 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 Pastor Ravi Garu, President Vision 2000 Sharon Fellowship, the leader. Sir, please. கூடி வந்திருக்கிற இனிமையான கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் இளைஞர் வந்திருக்கிற நண்பர்கள் யாவரையும் இயேசுவின் நாமத்தில் வாழ்த்தி தேவனுடைய வார்த்தைக்கு நேராக கடந்து செல்கிறேன். தேவனுடைய பெரிய கிருபையினாலே பாஸ்டர் சாம் அவருடைய மனைவியாக இங்கே அசுசிப்படாததாக இருப்பதாக இயேசு கல்லர்களையும் விபச்சார விவாகம் யாவருக்குள்ளும் கனமுள்ளது. தேவனுடைய பெரிய கிருபையினாலே விவாகம் பண்ணின அநேக மக்களோடு சேர்ந்து அருமையான சாம் இன்றைக்கு இணைக்கப்பட்ட திருமணத்தை ஏன் அழகாக நடத்துகிறேன் என்பதற்காக இங்கே தேவனுடைய அழகான வாழ்க்கையை பார்க்கிறோம். தேவன் ஏதேன் தோட்டத்தில் மனிதனை அவரை ஏற்படுத்திவிட்டு அவன் இந்த மனிதனை பார்த்து யோசனை செய்கிறார். நல்லதில்லை என்று சொல்லி ஏற்ற துணையை அவனுக்கு நியமித்தார். இங்கே பார்க்கிறோம் ஏன் கனம் உள்ளது என்று சொல்லி அநேக விஷயங்களை பார்த்திருக்க முடியும். தேவன் தெரிந்து கொண்டது ஒரு அழகான மனைவியை தெரிந்து கொண்டது பார்க்கிறோம். மிக மிக முக்கியமானது மனைவி. மிக சில அழகான தன்மைகளை அவர் சொல்வதை நாம் பார்க்கின்றோம். 1 கொரிந்தியர் 7ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனத்தில் ஏன் மனிதன் தனிமையாக இருக்கக்கூடாது என்று சொல்லி சில காரணங்களை அவர் சொல்வதை பார்க்கிறோம். அழகான கணவன் கையிலே கொடுக்கிறார்கள் பாதுகாப்பாய் இருப்பதற்கு.
அந்த 1 கொரிந்தியர் 7 வீட்டில் வாசித்தோம் என்றால் ஒவ்வொரு தகப்பனுடைய கடமை தெரியும், ஒவ்வொரு அம்மாவுடைய கடமை தெரியும். ஒரு குடும்ப வாழ்க்கையில் எவ்வளவு கடமையாய் இருந்து தன்னுடைய பிள்ளையை ஒரு அழகான ஒரு புருஷனுக்கு கட்டி கொடுக்கும் போதுதான் பெற்றோருடைய பாரம் முழுமையாக மாறுகிறது. எவ்வளவு அழகாக பிள்ளைகள் வளர்கிறார்களோ ஆபத்தும் பெருகுகிறது. அதை அழகான ஒரு கன்னித்தன்மைக்கு விட்டுக் கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி பெற்றோர்களும் பிள்ளைகளுக்காக தங்களுடைய அக்கறையை கொடுக்கிறார்கள். ஒருவேளை யோசிக்கலாம், மனிதர் ஏற்ற காரியங்களை நமக்காக செய்வதில் சிறந்த தேவனாய் இருக்கிறார். ஆகவே தேவன் பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய யாருக்கு எப்படி அடக்கணுமோ அப்படி அடப்பதற்கு ஒரு பெண் துணையை கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார். ஒரு பெண்ணை எப்படி ஆளுகை செய்யணும்னு ஆசைப்படுறாரோ அதுக்கு தகுந்த அளவிற்கு ஆண்டவர் ஆணை கொடுத்திருக்கிறார். யாரையும் குறை சொல்லாதீங்க, குறை சொல்லவே முடியாது. கல்லானாலும் ஃபுல்லான கூட புருஷன், ஃபுல்லானாலும் புருஷன் அப்படின்னா ஒண்ணுமே இல்லைன்னா கூட அவர் ஆளுகையிலே சிறந்தவர். ஆகவே ஏற்ற துணையை கொடுப்பதற்கு தேவன் போதுமானவராக இருந்திருக்கார். ஆகவே நாம் சொல்லிக்கலாம், இது எனக்கு பிடிக்கலைங்க, இதுக்கு எனக்கு பிடிச்சிச்சுங்க, டைவர்ஸ், அப்படி 1000 பிரச்சனை பாருங்க. உங்களுடைய வாழ்க்கையை மாற்றுவதற்கு உங்க மனைவி விட சிறந்த கனவி யாருமே கிடையாது, யாருமே கிடையாது. எந்த கோர்ட்டாலும் மாற்ற முடியாது. கோர்ட் எவ்வளவு அவகாசம் தருகிறாங்க, நீங்க மாறிக்கீங்க, நீங்க மாறிக்க. நிறைய பேர் முடியல, முடிஞ்ச பின்னால யோசிக்கிறாங்க ஏன் தான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி. ஆகாயத்து பறவைகளையும் பூமியின் மேல் நடக்கிறவைகளையும் சகல ஜீவன்களையும் ஆண்டுக்குள்ள ஆசீர்வதித்தார். தேவனுடைய ஆசீர்வாதமே ஐஸ்வரியத்தை தரும். அதனோடு கூட கர்த்தர் வேதனையை கூட்ட மாட்டார். ஆண்டவர் ஆசீர்வதிப்பதிலே சிறந்தவர். ஒருவேளை இவ்வளவு பணிகள், இவ்வளவு காரியங்களுக்கு மத்தியிலே கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதத்தை நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். அவர் ஆசீர்வதித்திருக்கிறார். ஆகவேதான் நீங்க ஆபிரகாமை பார்க்கும்போது சொன்னார், எந்த ஐடியா வேண்டாம்னு சொல்லி ஆபிரகாமை 12ஆம் அதிகாரத்தில் ஆசீர்வதிக்கிறார். நான் உன்னை ஆசீர்வதித்து உன் மக்கள் எல்லாம் வெயில் காத்து இல்லாம சோர்ந்து போயிருக்காங்க. நீங்க எல்லாரும் பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க, நீங்க கல்யாணத்துக்கு வந்திருக்கீங்களா இல்ல வேற எதுக்காக வந்திருக்கீங்களான்னு கேளுங்க பார்ப்போம். உண்மையா கேளுங்களேன், நீங்க கல்யாணத்துக்கு தான் வந்தீங்களா? எல்லாருமே சாம்பலை ஆசீர்வதிக்க, சந்தியாவை ஆசீர்வதிக்க தான் வந்தோமான்னு கேளுங்க. தயவுசெய்து திரும்பி கேளுங்க பாருங்க. உண்மையா நீங்க ஆசீர்வதிக்க வந்தா உங்க வார்த்தை, உங்க வாய், உங்க கவனம் இங்கதான் இருக்கும். ஆமென் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். எனக்கு ரொம்ப குறுகிய நேரம் தான், 5 நிமிஷம் தான். அதுக்குள்ள இவங்க 2 பேருக்கு சொன்ன தீர்க்க தரிசனத்தை சொல்லணும். இன்னொன்னு ஆண்டவர் இருக்கிறார், மேன்மையா இருக்கிறார், ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறார். ஒரு விதமான காரியம் இல்லை, அவனுக்கு எந்த விதமான உபகரணம் இல்லை. ஆண்டவர் சொல்ல உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன். வானத்தை பார்த்தியா, நட்சத்திரத்தை பார்க்கறியா, அப்படியே உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன். மனதை பார்க்கறியா, என்ன முடியுமா, முடியாது, அப்படி உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன். ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆசீர்வதிச்சிட்டே போறாரு. முன்னாடி திடீர்னு ஆபிரகாமுக்கு பிரச்சனை வந்துருச்சு. ஆண்டவர் இப்படியே சொல்லிட்டு போறீரே, ஒன்னும் நடக்கலையா? என் வீட்டுல வேலைக்கார 4 பாய்ஸ் மட்டும் வாங்க, கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். சாம்பல் இவர் எல்லாரும் பாஸ்டர் சொல்றீங்க, ஆனா இவர் மேல கிடக்கிற ஒரு தீர்க்க தரிசன அபிஷேகம் ஆந்திராவை மாத்திரமல்ல உலக தேசத்தை அசைக்கும். பாத்தீங்களா, நீங்க எல்லாரும் கல்யாணத்துக்கு வந்தீங்களா? நல்லா தெரிஞ்சுங்க, ஆபிரகாமை ஆசீர்வதிக்கிறவங்களே நான் ஆசீர்வதிப்பேன். ஆபிரகாமை ஆசீர்வதிக்கிறவங்கள நான் ஆசீர்வதிப்பேன். நீங்க சாப்பிட்டால் சந்தியா சிஸ்டம் என்ன ஆசீர்வாதம் சொல்லி தேடி தேடி தண்ணியே கிடைக்கல. அவனுக்கு என்ன கிடைக்கல? என்ன ஆச்சுன்னா ரொம்ப சோர்ந்து போய் வரும்போது அங்க வழி ஓரத்துல ஒரு பிச்சைக்காரன் ஒரு கண்ணு தெரியாத கூட உட்கார்ந்துருக்கான். நீங்க ஏதோ ஒண்ணு தேடிட்டு இருக்கீங்க மட்டும் எனக்கு தெரியுது ராஜாவே, என்னன்னு சொன்னீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு உதவி செய்யறேன் அப்படின்னு. நல்லா இருக்கிற எங்களாலேயே தண்ணியை கண்டுபிடிக்க முடியல, குருடை உனக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னு. அப்ப சொல்றான், என்னால கண்டுபிடிக்க முடியும், உங்களுக்கு தண்ணி கொடுக்க முடியும். அப்ப என்ன நடக்குதுன்னா பணியாளர்கள் எல்லாரும் அப்ப திரும்பி வந்து கண்ணு தெரிஞ்ச எங்களுக்கே இது தெரியல, உங்களுக்கு எப்படி தெரிஞ்சு? காற்றுடைய தன்மையில அந்த ஜில்னஸ் உணர்ந்து தண்ணி இந்த திசையில இருக்கணும்ன்றதான் கணிச்சேன் அப்படின்றார். ஆமென். அடுத்து ராஜா என்ன சொல்றாருன்னா, இனி உன்னை எங்க பண்ண ரோட்ல விட மாட்டேன், இனி ஒருவேளை ராஜ அரண்மனையில உனக்கு சாப்பாடு. அந்த காலத்துல ராஜ அரண்மனையில சாப்பாடுனா ஒரு அழுக்க ஒரு ஒரு
ஒரு கப் சாப்பாடு, ஒரு வேளை உனக்கு ராஜா வீட்டில் சாப்பாடு இருக்கு அப்படின்னு. அப்போ கொஞ்ச நாள் போயிட்டு இருக்கும் போது வைர வியாபாரி ராஜாவை தேடி வரான். வைர வியாபாரி ராஜாவை தேடி வந்து, இது ஒரிஜினல் ராஜா, இதை வாங்கிக்கிங்க அப்படின்னு. அப்போ எந்த ஆலோசனையா இருந்தாலும் இந்த குருடனை கேட்டுதான் ராஜா முடிவு பண்ண ஆரம்பிச்சார். அப்போ குருடன் வந்து அந்த வைரத்தை தொட்டு பார்த்து, இது ஒரிஜினல் இல்லை, இது டூப்ளிகேட்டு, இது செகண்ட் குவாலிட்டி தான், உள்ளுக்குள்ள எல்லோ கலர் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்போ அவன் சொல்றான், வைர வியாபாரி சொல்றான், அவன் குருடனாச்சு, அவனை போய் நீங்க கேட்குறீங்க, என்ன ராஜா அவனுக்கு தெரிய போகுது அப்படின்னு. அதை உடச்சு பார்த்தா அந்த செகண்ட் குவாலிட்டி. இப்போ ராஜா சொல்றாரு, அந்த குருடன் அந்த வைர வியாபாரியை கொண்டாச்சு. அந்த குருடனை பார்த்து, இனி உனக்கு ராஜ அரண்மனையில 2 வேளை சாப்பாடு. சரி, தண்ணியை கண்டுபிடிச்சது ஒரு காற்று தன்மை வச்சு, வைரத்தை எப்படி தடை பார்த்து கண்டுபிடிச்ச அப்படின்னா உங்களுக்குள்ள ஒரு பெரிய நாணம் இருக்கு, அதெல்லாம் ஒத்துக்கிறேன். என்னை பத்தி, என் ராஜ்யத்தை பத்தி சொல்லு அப்படின்றாரு. ராஜா, உங்களை பத்தி சொன்னா ஏன்னா நீ 2 காரியத்தை நான் செய்த போது நீ சாப்பாடு தான் போடுவேன்ற. உனக்கு என்ன மனநிலை இருக்குன்னா, நீ ராஜா அரண்மனையில இருந்தாலும் உன் மண்ட பிச்சைக்கார தனமா இருந்தா பிச்சைக்காரன் தான். ஆமென். அவர் தான் குருடனா இருந்தாலும் அந்த ராஜ்யத்துடைய ஆலோசனை சங்கத்துடைய முதல் நபராய் நியமிக்கப்பட்டார். அந்த கதையுடைய அர்த்தம் தான். ஆமென் சொல்லுங்க. பெரியது இது கிறிஸ்துவை பற்றியும் சபையை பற்றி சொல்லப்படுகிற ரகசியம். ஆமென் சொல்லுங்க. விவாகம் என்பது, கல்யாணம் என்பது கிறிஸ்துவோடும் சபையோடும் இணைக்கப்படுகிறது. எல்லா செய்திகளும் நீங்கள் திருமணம் முடித்து தேவாலயத்துக்கு போனோம் அப்படின்றாங்க. இல்ல, அது கண்டிப்பா அது வந்து பிரிச்சுக்கலாம். ஆகையா சபையானது கிறிஸ்துவுக்கு கீழ்ப்படுகிறது போல மனைவிகளும் சொந்த புருஷருக்கு எந்த காரியத்திலும் கீழ்ப்படிந்திருக்கும். ஆமென் சொல்லுங்க. வந்தவங்களாம் ஆமென் நல்லா சொல்லுங்க. சரிங்களா? உங்க ஹஸ்பண்டுக்குள்ள இருந்து தான் மனைவி மாதிரி நீங்க வெளிப்பட்டு இருக்கீங்க. நீங்க எனக்கு வேற நேரத்தை ரொம்ப சுருக்கி கொடுத்துட்டு என்ன ரொம்ப சோதிக்கிறீங்க. ஆமென் சொல்லுங்க. நான் என்னுடைய லைஃப்ல கல்யாணம் முடிச்சு நான் வந்த போது என் மனைவி என்கிட்ட கேட்டாங்க, எல்லாத்தையும் நான் விட்டு வந்திருக்கேன் உன்னை நம்பி, எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? எல்லாத்தையும் நம்பி நான் உன்னை எல்லாத்தையும் விட்டு நானும் உன்னை நம்பி வந்திருக்கேன், எனக்கு என்ன கிடைக்கும் நான் கேட்டேன். பைபிள்ல பேதுரு தான் அந்த மாதிரி இயேசு கிட்ட போய் கேட்டாரு, பெண்கள் யாரும் கேட்கல அப்படின்னு. நான் சொன்னேன், எனக்குள்ள இருக்கிற விழாவிலிருந்து நீ வெளியே வந்திருக்க, கிறிஸ்துவோடைய விழாவிலிருந்து சபை வெளிப்பட்டிருக்கு. சிலுவையில் அடிக்கப்படும் போது இயேசு எங்க குத்துறாங்க? விழாவில குத்துறாங்க. ஆதாம எங்க தூங்க வச்சுட்டு விழாவில இருந்து ஏவாளை எடுத்தாரு. ஆமென் சொல்லுங்க. சாப்பால தூங்க வச்சு சாப்பாலுக்கு சந்தியாவை வெளியே எடுத்திருக்காரு ஆண்டவர். நீங்க அப்ப என்ன நினைச்சீங்கன்னா, நான் தூங்க வைக்கும் ஆண்டவர் என்ன தூங்க வச்சு என் மனைவி என்ன வெளியே எடுத்திருக்காரு, எனக்குள்ள இருந்து இந்த பூமியில இணைக்கப்பட்டிருக்காரு என்ன. ஆமென் சொல்லுங்க. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. கிறிஸ்துவும் சபையும் ஒரு நாளும் பிரிக்க முடியாது. கணவன் மனைவியை ஒரு நாளும் பிரிக்க முடியாது. ஆமென். இந்த ரகசியம் பெரியதுன்றதுக்கு என்னன்னா, சபையும் கிறிஸ்துவும் ஒன்னா இருக்கிறது போல கணவன் மனைவி ஒன்னா இருந்தாதான் கரை திரை வராது. உங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுத்து பயங்கர ஆசீர்வாதம். நீங்க உங்க தலைமுறையில் பயங்கர ஆசீர்வாதமா மேரேஜ் நடக்கும்.